بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع کے متعلق بات کریں گے اور وہ ہے دانتوں کی صفائی کے متعلق۔ اسلام میں دانتوں کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ منہ کی اکثر بیماریاں جو ہیں وہ دانتوں کی بیماریوں سے ہی پھیلتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، طہروا افواہکم، اپنے منہوں کو پاک صاف رکھیں۔ اسلام میں دانتوں کی صفائی پہ کتنا زیادہ زور ہے، اس کے لیے ہمارا ایک علیحدہ کلپ ہے کہ اسلام میں دانتوں کی صفائی کی اہمیت، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس کلپ کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عموماً ہمارے پاس جتنے مریض آتے ہیں، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو بہت زیادہ دانتوں کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی دانتوں کی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دانتوں کی صحیح صفائی میں 4 باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلا میں بھی چائے بناؤں گا، آپ بھی بنائیں گے، چیزیں بھی وہی استعمال ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ میری بنی ہوئی چائے جو ہے کوئی ایک گھونٹ بھی نہ پیے اور آپ کی بڑے پیار سے پئیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بات چیزوں کی نہیں، بات بنانے کی ہے۔ اسی طریقے سے صفائی میں یہ نہیں ہے کہ خالی برش پکڑ لیں اور پیسٹ لے لیں اور صفائی ہو گئی، نہیں، بلکہ کس طریقے سے اور کن کن چیزوں کا آپ نے صفائی میں خیال رکھنا ہے، یہ بات انتہائی اہم ہے۔ ہمارے ایک سروے کے مطابق 100 میں سے 99 آدمی غلط صفائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر دانتوں کی بیماریوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔ تو آپ جو ہم یہ بتا رہے ہیں اصول، آپ نے ان اصولوں کو سامنے رکھنا ہے اور پھر اپنا عمل دیکھنا ہے کہ کیا آپ اس کے مطابق صفائی کر رہے ہیں۔ مثلا صفائی کے اندر ایک سب سے اہم اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ صفائی کے اوقات کیا ہیں۔ ہم میں سے ناظرین کرام اکثر آپ نے دیکھا ہوگا صبح ناشتے سے پہلے صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں اس صفائی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ in the morning brushing is for others and at bed time brushing is for yourself۔ کیونکہ جو چیز آپ کی رات کو دانتوں کے ساتھ چپکی رہ جائے گی، اسی نے تیزاب پیدا کرنا ہے، آپ کے مسوڑوں کو خراب کرنا ہے، آپ کے دانتوں کو خراب کرنا ہے۔ اگر رات آپ نے سوتے وقت بیڈ ٹائم آپ نے برشنگ کر لی تو سمجھ لیں آپ نے صفائی کا حق ادا کیا۔ پہلے زمانے میں جس وقت تھا، ہمارے اسلاف عشاء کی ہر نماز کے ساتھ جو ہیں وہ مسواک کرتے تھے، مغرب کے بعد وہ کھانا کھا لیتے تھے اور عشاء کے بعد وہ برش جب کرتے تھے تو ان کے دانتوں سے ہر چیز کی خوراک ہٹ جاتی تھی۔ آج ہمارے شیڈول میں ہماری خوراک کا ٹائم ہی بدل گیا ہے، ہم رات گئے دیر سے کھانا کھاتے ہیں۔ اس واسطے ہمارے لیے لازمی ہے کہ ایٹ بیڈ ٹائم، نمبر 1۔ نمبر 2، انتہائی اہم چیز ہے کہ ہم کتنی دیر تک برش کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر ہم نے دیکھا برش پکڑا، تھوڑی دیر کے لیے بس مارا، صرف آپ نے ایک رسم ادا کی۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں پیسٹ کے اندر کیوں ڈالی جاتا ہے یہ مٹھاس اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ آپ اتنی دیر برش کریں کہ یہ مٹھاس جو ہے پھیکی ہو جائے۔ یہ آپ کو ایک ٹائم لیمٹ دے رہی ہے کہ آپ اتنی دیر آپ نے برش کرنا ہے تاکہ وہ پھیکا ہو جائے۔ تیسری جو اہم بات ہے، آپ کون سی ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ مارکیٹس کے اندر بے شمار قسم کی ٹوتھ پیسٹ ہیں۔ ہمارے عمر خاندانوں کے اندر رواج ہے، ہم ایک ہی قسم کی پیسٹ لاتے ہیں، وہی بچہ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہی ہماری عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، وہی ہمارے مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو سب نے ایک پیسٹ اٹھایا ہوتا ہے۔ حالانکہ کبھی لباس آپ ایک جیسا پہنتے ہیں، بچوں کا علیحدہ ہوتا ہے، عورتوں کا علیحدہ ہوتا ہے۔
इसी तरीके से पेस्ट, खुराक में भी तब्दीली होती है। बाज जो है मर्द थोड़ी सी दूसरी खुराक इस्तेमाल करते हैं, औरतें दूसरी करती हैं, बच्चों के लिए अलग है। इसी तरीके से बच्चों में दांतों की जो बाहर की सतह एनेमल होती है इंतहाई कमजोर नाजुक होती है, इसी तरह औरतों में भी नाजुक होती है। अब एक आदमी है वो जनाब वाला स्मोकर है, एक आदमी है उसकी खुराक के अंदर बेशुमार बेअतदालियां हैं। कभी आपने ये सोचा है नाजरीन किराम कि एक देग है उसके ऊपर इतनी छाई लगी है, तो क्या आप उसे कभी सर्फ से साफ करेंगे? यकीनन आप उसे मिट्टी से साफ करेंगे, रेत से साफ करेंगे। अगर एक नाजुक बर्तन है उसे आप मिट्टी से साफ करना शुरू करें, रेत से साफ करना शुरू करें, तो आप देखेंगे वहां पे बारीक तरीन खुरदरी सतह पैदा हो जाएगी, स्क्रैचेस पैदा हो जाएंगी, लाइनें लग जाएंगी। इसी तरह आप एक जनरल पेस्ट लेते हैं और आप जोर जोर से अपने दांतों पे मारते हैं, तो नतीजा क्या होता है? आपके दांतों की सतह के ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाती हैं, सतह माइक्रो रफ हो जाती है। यानी ऐसी रफ होती है जो सामने तो ठीक नजर आती है, लेकिन खुर्दबीन के अंदर अगर देखा जाए तो बेशुमार ऐसे निशानात उससे मिलेंगे। नतीजा ये होता है मुलायम जगह पे बहुत कम गंद जमा होता है और खुरदरी जगह पे ज्यादा होता है। आपने सफाई के असल मकसद को रद्द कर दिया। अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और इंपॉर्टेंट तरीका हम आम चीज बता देते हैं, 2 गिलास की दें स्लेब्स, छोटे छोटे शीशे, ऊपर पेस्ट रखें, आपस में रगड़ें। अगर शीशे पे खराश डाल देता है वो पेस्ट, तो समझ लें कि आपके दांतों पे जरूर डाल देगा। इसके ऊपर हमें ज्यादा बात, लेकिन क्योंकि आपको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट 3 चीज ये है, हम न टाइम लिमिट का ख्याल रखते हैं ना उसकी बनावट का ख्याल रखते हैं। इसलिए मैं बहैसियत डॉक्टर अमूमन नमकीन पेस्ट को तरजीह देता हूं। नमक इस कायनात के अंदर सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक है, जरासीम को मारने वाला है। जब आप नमक थोड़ी देर के लिए भी मुंह में करेंगे, आप गले की बीमारियों से बचेंगे। बेशुमार जो तेजाब होते हैं वो मुतदिल हो जाते हैं और आप दांतों की बीमारियों से महफूज रहते हैं। चौथी अहम चीज वो है ब्रशिंग करने का तरीका। नाज़रीन किराम, अब यहां भी मुलाजा फरमाते जाएंगे स्क्रीन के ऊपर कि ब्रश पकड़ने के 2 तरीके आम हैं। एक तरीके को हम कहते हैं पाम ग्रिप, यानी ऐसे पकड़ लिया किसी चीज को मजबूती से और दांतों को मारना शुरू किया। एक तरीका ये होता है पेन ग्रिप, जैसे पेन आदमी ऐसे पकड़ता है तो आपने पेन को पकड़ के कर रहे हैं, इसमें ज्यादा जोर नहीं लगता। इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड ये साबित हो चुका है कि ये दोनों ग्रिप्स दांतों के लिए नुकसानदेह हैं। आप पाम ग्रिप से पकड़ के अगर जोर से करेंगे तो ये दांतों को जड़ों से घिसा देगा। सबसे बेहतरीन तरीका हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले बतखा की सरजमीन पे बताया और उसे कहा जाता है मोहम्मदन ग्रिप। तो आपने कोई चीज लेनी है, यहां मुलाजा फरमाए, तो आपने इस उंगली को जो चुंगली इससे यहां से निकाल लेंगे और इस अंदाज से आप उसको पकड़ लेंगे। इसमें आप अगर जरा ज्यादा जोर लगाएंगे तो इस जगह पे दबाव आएगा, ना आप ज्यादा जोर लगा सकते हैं ना उसमें कम जोर लगता है। दूसरा, आपका वे ऑफ ब्रशिंग कैसा है? बाल लोग ऐसे ऐसे मारते हैं, बाल लोग ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे करने से मसूड़े ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे चले जाएंगे, दांत लंबे हो जाएंगे। अगर इस तरह मारेंगे दांतों की सतह को घिसा देंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप ब्रश को या मिसवाक को उस जमाने में फरमाया राउंडिश करें, दायरों की शक्ल के अंदर करें और ये पकड़ के, और रात सोते वक्त इंशाअल्लाह नाजरीन आप बहुत हद तक दांतों की बीमारियों से महफूज हो जाएंगे। और यही सफाई का प्रॉपर तरीका है। इस तरीके से बाज़ लोग हैं जिनके दांतों में पॉकेट्स हैं, उनके लिए क्या एहतियातें करनी है। कई और मरीज ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें इजाफी एहतियातें करनी पड़ती हैं। उनके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जनाब, सब्सक्राइब करें और उन क्लिप्स को लाजिम मुलाजा फरमाएं, उसे शेयर करें, ताकि ये वो मालूमात हैं कि अगर कोई इस पे अमल करता है, दांतों की बीमारी से बचता है, मेरा रब इसे इंसानियत की खिदमत के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।